So welcome to ninth class. Today we are going to learn zeros of a polynomial or roots of a polynomial. సో ఈరోజు మనం బహుపదుల యొక్క శూన్య విలువలు లేదా మూలాలు గురించి మనం తెలుసుకుందాం. సో let 4x square minus 4 is a quadratic polynomial. Let this polynomial be p of x. So p of x is equal to 4x square minus 4, and this is a quadratic polynomial. Now I am going to substitute x is equal to 0. X is equal to 0. So in place of x we have to substitute 0. Therefore p of 0 is equal to 4 into 0 square minus 4. So this is equal to 4 into 0 minus 4. So 4 zeros are 0 minus 4. So this is equal to minus 4. Therefore the value of p of 0 is minus 4. Okay. So at x is equal to 0, the value of p of x is equal to minus 4. Now I am going to take x is equal to 1. So therefore if you substitute x is equal to 1 in p of x is equal to 4x square minus 4, we will get p of 1 is equal to 4 into 1 square minus 4. So this is equal to 4 into 1 square is 1 minus 4. So this is equal to 4 minus 4. So this is equal to 0. So at x is equal to 1, the value of polynomial 4x square minus 4 becomes 0. So this value x is equal to 1 is known as 0 of the given polynomial 4x square minus 4. Okay. So if you observe 4x square minus 4 is a quadratic polynomial. So a quadratic polynomial whose degree is 2, so it must have 2 zeros. That is why we already got 1 0, that is x is equal to 1 is a 0 of 4x square minus 4. Now I am going to take x is equal to 1 minus 1 and substitute x is equal to minus 1 in p of x. We get p of minus 1 is equal to 4 into minus 1 square minus 4. So this is equal to minus 1 square is 1. So this is equal to 4 into 1 minus 4. So this is equal to 4 ones are 4 minus 4. So 4 minus 4. So this is equal to 0. So at x is equal to minus 1, the value of 4x square minus 4 is 0. So 4x square minus 4 is a quadratic polynomial. So it has two values, that is x is equal to 1 and x is equal to minus 1. These two values are known as zeros of the given polynomial 4x square minus 4. So these zeros are also known as roots. So roots of 4x square minus 4. So this is about zeros of a polynomial. To tell about the zeros of a polynomial, just took an example. Okay, తెలుగు మీడియం చూడండి. బహుపది శూన్య విలువల గురించి మీకు తెలుసుకోవాలంటే ఫస్ట్ నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను, ఉదాహరణ తీసుకున్నాను. ఏం తీసుకున్నానంటే 4x స్క్వేర్ మైనస్ 4 అనే ఒక వర్గ బహుపదిని తీసుకున్నాను. వర్గ బహుపది తీసుకొని ఈ వర్గ బహుపదిని నేను p of x అనుకుంటున్నాను. మొదట నేను ఏం చేశానంటే x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0ని దీంట్లో x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 వద్ద దీని విలువ ఎంత ఉంటుందో కనుక్కుంటున్నాను అనమాట. సో x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 కాబట్టి
p of x is equal to 4x square minus 4లో 0ని ప్రతిక్షేపించినట్లయితే సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 into 0 square minus 4. So 0 square is 0, 4 into 0, 4 zeros are 0, minus 4. So 0 minus 4 is minus 4. Okay, so at x is equal to 0, the value of p of x is minus 4. Okay, now I am going to substitute x is equal to 1. ఇప్పుడు నేను x is equal to 1ని ప్రతిక్షేపించదలుచుకున్నాను. సో x is equal to 1 ప్రతిక్షేపించినట్లయితే p of 1 is equal to 4 into 1 square minus 4. So this is equal to 4 into 1 minus 4. So this is equal to 4 ones are 4 minus 4. 4 minus 4 is equal to 0. So at x is equal to 1, the value of the 4x square minus 4. x is equal to 1 వద్ద 4x square minus 4 వర్గ బహుపది యొక్క విలువ 0కు సమానమైనది. అదేవిధంగా x is equal to minus 1 తీసుకున్నాను నేను. p of minus 1 ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాను. అంటే x is equal to minus 1 వద్ద p of x యొక్క విలువ p of minus 1 that is equal to 4 into minus 1 square minus 4. సో మైనస్ 1 స్క్వేర్ పైన మనకి సరిసింక్ ఉన్నప్పుడు ఈ మైనస్ అనేది ఆటోమేటిక్గా ప్లస్ కింద మారుతుంది కాబట్టి 4 into 1 minus 4. 4 ఒకటిలో 4 మైనస్ 4, 4 మైనస్ 4 అంటే 0 వచ్చింది. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 దగ్గర, x ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 1 దగ్గర మనకి 2 సార్లు 0 లభించినాయి. ఎందుకు ఇలా 2 సార్లు లభించినాయి అంటే 4x స్క్వేర్ మైనస్ 4 అనేది వర్గ బహుపది. దీని యొక్క పరిమాణం గురించి చెప్పుకున్నాం. దీని యొక్క పరిమాణం 2 కాబట్టి దీనికి 2 శూన్య విలువలు ఉంటాయి. దీనికి శూన్య విలువల్ని మరో పేరు కూడా ఉంది మనకి, మూలాలు అని అంటారు. మూలాలు అని అంటారు అన్నమాట. ఇంగ్లీష్లో అయితే రూట్స్ అంటారు, తెలుగులో మూలాలు అని అంటారు. సో 4x స్క్వేర్ మైనస్ 4 అనే వర్గ బహుపదికి మూలాలు మనకి ఏం వచ్చినాయి అంటే 1 మైనస్ 1 అనే మూలాలు వచ్చినాయి. ఈ 1 మైనస్ 1ని 4x స్క్వేర్ మైనస్ 4కి శూన్యాలు అని అంటాము. శూన్యాలు అని అంటాము. నేను ఒక ఉదాహరణ తీసుకొని మీ అందరికీ ఈ విధంగా చెప్పడం జరిగింది. ఇప్పుడు మనం ఒక రేఖీయ బహుపదిని తీసుకున్నామంటే దానికి ఎన్ని శూన్యాలు ఉంటాయో మనం చెప్పగలగాలి. రేఖీయ బహుపది ఓకే, రేఖీయ బహుపది గురించి చెప్పుకునే ముందు ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, x ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 1 ప్రతిక్షేపించినప్పుడు మనకి ఇక్కడ వీటి యొక్క విలువలు ఆన్సర్ మనకి ఏమొచ్చిందంటే 0 0 రావడం జరిగింది. సో దీని నుండి జీరోస్, వాట్ ఆర్ జీరోస్ ఆఫ్ ఏ polynomial? The values when substitute in the given polynomial and gives the result 0 are known as zeros of the given polynomial. ఏ విలువల వద్ద ఒక బహుపది యొక్క విలువ 0కు సమానమవుతుందో ఆ విలువల్ని ఆ బహుపదికి ఏమంటామంటే మనం శూన్య విలువలు అని అంటాం. ఓకే, మరి శూన్య విలువలు కనుక్కోవాలంటే ఒక బహుపదికి టు ఫైండ్ ద zeros of a given polynomial, so this is a trial and error method. First I took x is equal to 0 and later I took x is equal to 1 and x is equal to minus 1. This is a trial and error method. So we need not apply always this trial and error method. We have a particular method. I will going to explain later. Okay, if p of x is a polynomial, if p of x is a polynomial and if p of t is equal to 0, if p of t is equal to 0, then t is a 0 of the polynomial p of x. Okay, so what about the zeros of a linear polynomial? Linear polynomial, for example, I am going to take p of x is equal to x plus 1. Okay, if I take x is equal to minus 1, then p of minus 1 is equal to minus 1 plus 1. So we have to substitute x is equal to minus 1. So minus 1 minus 1 plus 1, that is equal to 0. So at x is equal to minus 1, the value of p of x is 0. That is why it has the 0 value of p of x is 0, minus 1. So the root of p of x is equal to x plus 1 is minus 1. ఇప్పుడు నేను p of x is equal to x plus 1 అనే ఒక రేఖీయ బహుపదిని తీసుకున్నాను. దిస్ ఈజ్ ఏ లీనియర్ పోలినామియల్. ఒక రేఖీయ బహుపదిని తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు దీంట్లో నేను ఏం చేశానంటే
x ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 వద్ద దీని విలువ ఎంత ఉంటుందో చూసాను అనమాట. అంటే x ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 అంటే p ఆఫ్ -1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు x ఉన్న స్థానంలో -1 ప్రతిక్షేపించినట్లయితే -1 + 1. సో దట్ బికమ్స్, సో దీని వాల్యూ మనకి ఏమవుతుంది, 0కు సమానం అవుతుంది. మరి x యొక్క విలువ -1 కాకుండా వేరే ఏదైనా విలువ పెడితే దీని విలువ 0 అవుతుందా లేదో మనం ఒకసారి ఆలోచించాలి. సో వీ హ్యావ్ టు థింక్ వెదర్ ఎనీ అదర్ వాల్యూ విల్ గివ్స్ ద రిజల్ట్ 0. నో, దెర్ ఈజ్ నో వాల్యూ అవైలబుల్ దట్ దిస్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు 0. సో x యొక్క విలువ వద్ద వేరే విలువ అంటే -1 కాకుండా వేరే ఏ విలువ ప్రతిక్షేపించినా దీనికి ఆన్సర్ 0 రాదు. సో ఎందుకు రాదంటే ఇది రేఖీయ బహుపది, దీని పరిమాణం 1 కాబట్టి దీనికి కేవలం ఒకే ఒక 0 ఉంటుంది, ఒకే ఒక శూన్య విలువ ఉంటుంది. సో దీనికి ఒకే ఒక మూలం ఉంటుంది, ఒకే ఒక రూట్ అంటారు అన్నమాట దాన్ని. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అంటే ఒక పోలినామియల్కి ఎన్ని దాని పరిమాణం, the degree of a polynomial gives the number of zeros of the given polynomial. If the given polynomial is a cubic polynomial, we have 3 zeros. Okay, ఒక బహుపది దాని యొక్క ఏ రకమైన బహుపది అయితే దానికి అన్ని శూన్యాలు ఉంటాయన్నమాట. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రేఖీయ బహుపది తీసుకున్నట్లయితే ఒకే ఒక శూన్యం ఉంటుంది, వర్గ బహుపది తీసుకున్నట్లయితే 2 శూన్యాలు ఉంటాయి, అదేవిధంగా ఘన బహుపది తీసుకున్నట్లయితే దానికి 3 శూన్యాలు ఉంటాయి. అదేవిధంగా ఒక బహుపది యొక్క పరిమాణం 5 అయింది అనుకోండి, దానికి 5 శూన్యాలు ఉంటాయి. సో ఇవి శూన్యాలు ఉంటాయి. ఓకే, ఇప్పుడు బహుపదులకి శూన్య విలువలు ఏ విధంగా కనుక్కోవాలి, అదేవిధంగా ఒక బహుపదికి ఒక ఇచ్చిన విలువ దాని విలువ ఏ విధంగా ఉంటుంది, సో ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా మనం ఇప్పుడు చేయబోతున్నాం. సో ఈ చాప్టర్ చాలా ఈజీ చాప్టర్ అయితే ముందుకు వెళ్ళి కొద్ది కొంచెం కొంచెం కాంప్లికేట్గా అవుతూ ఉంటుంది. సో మనం బేసిక్స్ అన్ని కూడా బాగా నేర్చుకున్నట్లయితే చాప్టర్ చాలా ఈజీగా చేయొచ్చు. ఓకే, థింక్ అండ్ డిస్కస్, ఆలోచించి చర్చించండి. థింక్ అండ్ డిస్కస్. x² + 1 హ్యాస్ నో జీరోస్. వై? x² + 1కి శూన్యాలు లేవంట, ఎందువల్ల? ఓకే, సో ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ x² + 1 హ్యాస్ నో జీరోస్. వై? సో if you substitute any value in x, the answer must be 0. So there is no value that gives x² + 1 is equal to 0 while substituting the value of x in the given expression. Okay, x² + 1 అనే ఈ బహుపదిలో x స్థానంలో మనం ఏ విలువ ప్రతిక్షేపించినప్పటికీ కూడా దీని యొక్క విలువ 0కి సమానం కాదు కాబట్టి, సో x² + 1 అనే ఈ బహుపదికి శూన్యాలు లేవు. మీ ఇష్టం ఏ నెంబర్ అయినా ప్రతిక్షేపించండి, నాకు ఆన్సర్ 0 రావాలి. సో ఇలా చెప్తుంటే ఒక అబ్బాయి ఏం చెప్పాడంటే x ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 ప్రతిక్షేపిస్తానని చెప్పాడు. సో -1 ప్రతిక్షేపిస్తే ఏమవుతుంది, -1 హోల్ స్క్వేర్ దట్ ఈజ్ +1 +1 +1 బికమ్స్ 2 అవుతుంది. సో దీనికి శూన్యాలు ఉండవు. రీజన్ ఏంటంటే హియర్ x² for every while substituting any positive or negative value, x² gives a positive value. So a positive value plus positive value becomes a positive value. That is why it never going to be 0. Okay, so x² యొక్క స్థానములో మనం ఏ రుణ సంఖ్యను ప్రతిక్షేపించినా ధన సంఖ్యను ప్రతిక్షేపించినా దాని విలువ ధన సంఖ్య అవుతుంది. కాబట్టి ఈ పక్కన మనకు ధన సంఖ్య ఉంది కాబట్టి రెండు ధన సంఖ్యలు మొత్తం ఎప్పుడు కూడా మనకి 0 అవ్వదు, 0 అవ్వదు. రెండు ధన సంఖ్యలు తీసుకున్నట్లయితే ఆ రెండు ధన సంఖ్యలు మొత్తం ఎప్పుడు కూడా మనకు 0కి సమానం కాదు. ఇప్పుడు మనం దీనికి రీజన్ ఏం రాయాలంటే వై? బికాజ్ x² is positive and 1 is positive. The sum of two positive numbers never be 0. That is why x² + 1 has no zeros అని రాయాలి. ఇక్కడ తెలుగు మీడియం అయితే x² అనేది ఒక ధన సంఖ్య అవుతుంది. x అని ఇక్కడ +1 ఒక ధన సంఖ్య, రెండు ధన సంఖ్యలు మొత్తం ఎప్పుడు కూడా 0 కాజాలదు. అందువల్ల x² + 1కి శూన్యాలు ఉండవన్నమాట. సో దీనికి రైటింగ్ ఎలా రాయాలి మనం ఇప్పుడు? ఇంగ్లీష్ మీడియం చూద్దాం ఫస్ట్. హియర్ x² is a positive
value, and 1 is a positive value. Therefore, the sum of two positive values never be zero. Hence x square plus 1 has no zeros. ఓకే, తెలుగు మీడియం అయితే దీనికి ఆన్సర్ ఎలా రాయాలంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ అనేది ఒక ధన సంఖ్య, 1 అనేది ధన సంఖ్య, రెండు ధన సంఖ్యల మొత్తము మనకి ధన సంఖ్య అవుతుంది. కాబట్టి అది 0 ఇప్పుడు అవ్వదు. రెండు ధన సంఖ్యలు కూడితే మనకి అది 0 కాదు. అందువల్ల ఈ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1కి శూన్యాలు ఉండవు అని రాయాలన్నమాట తెలుగు మీడియం అయితే. ఓకే, సో దీంట్లో సెకండ్ ప్రాబ్లం చూద్దాం. సెకండ్ వన్ can you tell the number of zeros a polynomial of degree n will have? తెలుగు మీడియం చూడండి, ఒక nవ పరిమాణం కలిగిన బహుపదికి ఎన్ని శూన్యాలు ఉంటాయి మనం చెప్పగలమా? ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం, ఒక బహుపదికి పరిమాణం ఎంతైతే ఉంటుందో దానికి అన్ని జీరోస్ ఉంటాయి. ఓకే, సో దీనికి ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే the nth degree polynomial will have n zeros. The nth degree polynomial will have n zeros. ఓకే, తెలుగు మీడియం ఏమి రాయాలంటే nవ తరగతి n పరిమాణం కలిగిన బహుపదికి n శూన్యాలు ఉంటాయి. ఓకే, సో ఈ విధంగా ఈ రెండు క్వశ్చన్స్కి మనం ఆన్సర్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు మనం ఎక్సైజ్ 2.2లోకి మూవ్ అవుతున్నాం. సో ఎక్సైజ్ 2.2 అంతా కూడా ఇప్పుడు ఏవైతే మనం విషయాలు చర్చించుకున్నామో, ఏవైతే విషయాలు నేర్చుకున్నామో వాటి మీదే ఉంటుంది అంత ఎక్సైజ్ అంతా కూడా. 3 when x is equal to 0 and x is equal to -1. సో దిస్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం. తెలుగు మీడియం చూడండి, 4x square minus 5x plus 3 బహుపది యొక్క విలువలను x ఈజ్ ఈక్వల్ టు బహుపదికి యొక్క విలువలను x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 వద్ద, x ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 వద్ద, x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 వద్ద, x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2 వద్ద కనుక్కోమంటున్నాడు. సో మనం ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఈ బహుపదిని దేనికన్నా సమానం చేసుకోవాలి. ఏం చేస్తున్నానంటే దీనికోసం, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ let p of x is equal to or f of x or g of x, whatever it may be, p of x is equal to 4x square minus 5x plus 3. So at x is equal to 0, the value of p of x is equal to
P of x is equal to P of x becomes P of 0. P of 0. So we have to substitute the value of 0 in place of x. So that implies P of 0 is equal to 4 into 0 square minus 5 into 0 plus 3. Okay. So 4 into 0 square is 0. So 4 into 0, 5 into 0 plus 3. 4 zeros are 0, 0, 5 zeros are 0, 0 plus 3. So 0 minus 0, 0, 0 plus 3, this is equal to final answer. This is equal to 0, this is equal to 3. So at x is equal to 0, this value becomes 3. Now at x is equal to minus 1, at x is equal to minus 1, the value of P of x is P of minus 1, that is equal to 4 into minus 1 square minus 5 into minus 1 plus 3. So this is equal to 4 into minus 1 square. So we have the power is an even power. So minus 1 becomes plus 1. So 4 into 1. So here minus into minus plus 5 ones are 5 plus 3. So 4 ones are 4 plus 5 plus 3. So this is equal to 4 plus 5, 9 plus 3, 12. Next, at x is equal to 2, P of 2 is equal to, so 4 into 2 square minus 5 into 2 plus 3. So this is equal to 4 into 2 square, that is 4, 5 2s are 10 plus 3. Here 4 4s are 16 minus 10 plus 3. Here 16 plus 3 is 19. So 19 minus 10. So this is equal to 9. Okay. At x is equal to 1 by 2, P of 1 by 2 is equal to 4 into 1 by 2 square minus 5 into 1 by 2 plus 3. So this is equal to 4 into 1 by 2 square is 1 by 4, 1 square by 2 square 1 by 4 minus 5 ones are 5 by 2 plus 3. 4 4 cancels here. So this is equal to 1 minus 5 by 2 plus 3. So 1 plus 3 is equal to 4. So this is equal to 4 minus 5 by 2. So this is equal to 4 2s are 8, 8 minus 5, that is 3 by 2. So the value of 4x square minus 5x plus 3 at x is equal to 1 by 2 is 3 by 2. Okay. తెలుగు మీడియం x is equal to 1 by 2 వద్ద అని రాసి p of 1 by 2 అంటే x ఉన్నప్పుడు మనం దీని అంతా కూడా p of x అనుకున్నాం కాబట్టి p of x అనుకోవచ్చు, f of x అనుకోవచ్చు, ఏదైనా అనుకోవచ్చు, కానీ అక్కడ x మాత్రం ఉండాలి. ఇది xలో బహుపది కాబట్టి. సపోజ్ ఇక్కడ x ప్లేస్లో y ఉందనుకోండి, మీరు p of y అనుకోవాలి. ఇక్కడ x ప్లేస్లో z ఉందనుకోండి, p of z అనుకోవాలి. సో ఆ విధంగా మార్చుకోవాలన్నమాట. ఓకే. అలాగే ఇక్కడ p అనే టర్మే ఉపయోగించవలసిన అవసరం లేదు, f కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఇక్కడ p ఎందుకు ఉపయోగించామంటే పోలినామియల్ ఇంగ్లీష్లో బహుపదుల్ని పోలినామియల్ చూడండి, ఇక్కడ స్టార్టింగ్ లెటర్ p ఉంది కాబట్టి సాధారణంగా p తీసుకుంటాం. మీరు వేరేది కూడా తీసుకోవచ్చు. ఓకే. అట్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by 2 అంటే x ఈజ్ ఈక్వల్ 1 by 2 వద్ద అంటే p of x విలువ దీనికి సమానం కాబట్టి
x ఉన్న ప్లేస్లో 1/2 ప్రతిక్షేపిస్తే p of 1/2 is equal to 4 into 1/2 square minus 5 into 1/2 plus 3. So 1/2 square, that is 1/4, 4 cancels, and 1 minus 5/2 plus 3. 1 plus 3 becomes 4, 4 minus 5/2. So 4 minus 5/2 is 3/2. Okay. So next, second Roman, find p of 0, p of 1 and p of 2 for each of the following polynomials. సో తెలుగు మీడియం చూడండి, కింద ఇచ్చిన బహుపదులకు p of 0, p of 1, p of 2ను కనుగొనమంటున్నాడు అనమాట. అంటే అర్థం ఏంటి? p of 0 అంటే అర్థం ఏంటి? p of x అనే పోలినామియల్ x ఉన్న స్థానంలో pని ప్రతిక్షేపించాలి. అదే p of 1 అంటే x ఉన్న స్థానంలో 1 ప్రతిక్షేపించాలి. p of 2 అంటే x ఉన్న స్థానంలో 2 ప్రతిక్షేపించాలి. సో సెకండ్ రోమన్, ఫస్ట్ వన్. సో what is given? p of x is given. p of x is equal to x square minus x plus 1. Now p of 0 is equal to 0 square minus 0 plus 1. So 0 square is 0, 0 minus 0 is 0, 0 plus 1 is 1. Okay. P of 1 is equal to, so we have to substitute 1 in place of x. So p of 1 is equal to 1 square minus 1 plus 1. So 1 square is 1 minus 1 plus 1. Minus 1 plus 1 cancels. So here p of 1 is equal to 1. Now p of 2. So p of 2 is equal to 2 square minus 2 plus 1. So 2 square is 4 minus 2 plus 1. So 4 plus 1 is 5, 5 minus 2, so this is equal to 3. Okay. So taking p of x is equal to x square minus x plus 1. So we find p of 0, p of 1 and p of 2 also. Okay. తెలుగు మీడియం చూడండి, p of x is equal to x square minus x plus 1 ఇవ్వడం జరిగింది. సో p of 0 అంటే p of xలో x ఉన్న స్థానంలో 0ని ప్రతిక్షేపించాలి. సో మనకు ఆన్సర్ ఒకటి వచ్చింది. 0 స్క్వేర్ అంటే 0, 0 మైనస్ 0 అంటే 0, 0 ప్లస్ 1 అంటే 1. p of 1 is equal to, అంటే p of xలో x ఉన్న స్థానంలో 1 ప్రతిక్షేపిస్తే 1 స్క్వేర్ మైనస్ 1 ప్లస్ 1. సో 1 స్క్వేర్ అంటే 1 minus 1 plus 1. Minus 1 plus 1 cancels. So this is equal to 1. p of 2 is equal to, అంటే p of xలో x ఉన్న స్థానంలో 2 ప్రతిక్షేపిస్తే 2 స్క్వేర్ minus 2 plus 1. So 2 square is 4 minus 2 plus 1. So 4 plus 1 is 5, 5 minus 2 is 3. Okay. So next, take second problem. Second problem. P of y is given this time. Y p of y. So this is a polynomial in y. So this is a polynomial in x, and this is third one is polynomial in z, and fourth one is polynomial in t, and fifth one is a polynomial in x. చూడండి, ఒకటోది xల్లో ఒక బహుపది, రెండోది yల్లో బహుపది, మూడోది zల్లో బహుపది, నాలుగోది tలో బహుపది, ఇది ఐదోది xలో బహుపది. సో అందువల్ల ఎందులో ఏ అక్షరంలో బహుపది అవుతుందో దాన్ని అలా ఇక్కడ రాస్తాం అన్నమాట. xల్లో బహుపది అయితే p of x అని రాయాలి, yల్లో బహుపది అయితే p of y అని రాయాలి. ఓకే. p of y is 2 plus y plus 2y square minus y cube. So first we have to find p of 0. So p of 0 is equal to, we have to substitute 0 in place of y. So 2 plus 0 plus 2 into 0 square minus 0 cube. So this is equal to 2 plus 0 plus 0 square is 0, 0 2s are 0, 0 cube is also 0.
So this answer is 2. Next, P of 1. So this is equal to 2 plus 1 plus 2 into 1 square minus 1 cube. You have to substitute the value of y in place of y is equal to 1. Okay, so this is equal to 2 plus 1, 2 plus 1 plus 1 square is 1, 2 ones are 2, minus 1 cube is 1. So this is equal to plus 1 minus 1 cancels, 2 plus 2 is 4. So next, P of 2. So P of 2 is equal to 2 plus 2 plus 2 into 2 square minus 2 cube. So this is equal to 2 plus 2 plus 2 into 2 square is 4 minus 2 cube is 8. So this is equal to 2 plus 2 is 4. 4 2s are 8 minus 8 plus 8 minus 8 cancels. So this is equal to 4. Okay. Next, third problem. తెలుగు మీడియం చూడండి. P of y is equal to 2 plus y plus 2y square minus y cube అని ఇవ్వటం జరిగింది. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ P of 0 కనుగొనాలి. అంటే ఏం చేయాలి? జస్ట్ y ఉన్న స్థానంలో 0ని ప్రతిక్షేపించాలి. సో P of 0 is equal to 2 plus 0 plus 2 into 0 square minus 0 cube. So this is equal to 2 plus 0 minus 0. సో ఇక్కడ అన్ని జీరోస్ ఉన్నప్పుడు దీని వాల్యూ 0 అవుతుంది. 2 plus 0 అంటే మనకి 2 అవుతుంది. సో P of 1 is equal to అంటే ఇందులో y ఉన్న స్థానంలో 1 ప్రతిక్షేపించాలి. 2 plus 1 y ఉన్న ప్లేస్లో 1 వేసాను చూడండి ఇక్కడ, ప్లస్ 2 ఇంటూ వై స్క్వేర్ అంటే 1 స్క్వేర్ మైనస్ వై క్యూబ్ అంటే 1 క్యూబ్ వేయడం జరిగింది. సో 2 ప్లస్ 1, 1 స్క్వేర్ అంటే 1, 1 ఇంటూ 2 అంటే 2 అవుతుంది, 1 క్యూబ్ అంటే 1 అవుతుంది. ప్లస్ 1 మైనస్ 1 క్యాన్సిల్, 2 ప్లస్ 2 అంటే 4 అవుతుంది. అలాగే P of 2 అంటే y ఉన్న స్థానంలో 2 ప్రతిక్షేపించాలి. 2 ప్లస్ 2 ప్లస్ 2 ఇంటూ 2 స్క్వేర్ మైనస్ 2 క్యూబ్. So this is equal to 2 plus 2 plus 2 into 2 square అంటే 4 minus 8. 2 plus 2 వచ్చి 4 అవుతుంది. 4 2s are 8 minus 8 cancels. So this is equal to 4. Third one. P of z is equal to z cube. Okay. So first P of 0 is equal to, so we have to substitute 0 in place of z. So 0 cube becomes 0. Next, P of 1. So this is equal to 1 cube. So this is equal to 1. P of 2. So this is equal to 2 cube. So this is equal to 8. Okay, తెలుగు మీడియం చూడండి. P of z is equal to z cube అని ఇవ్వడం జరిగింది. ఓకే, P of 0. P of 0 అంటే z అన్న స్థానంలో 0 ప్రతిక్షేపించాలి. 0 క్యూబ్ అంటే 0. P of 1. P of 1 అంటే z అన్న స్థానంలో 1 ప్రతిక్షేపించాలి. 1 క్యూబ్ అంటే 1. సో P of 2 అంటే z అన్న స్థానంలో 2 ప్రతిక్షేపించాలి. 2 క్యూబ్ అంటే 8. సో ఈ విధంగా ఈ ప్రాబ్లం చేయాలి మనం. నెక్స్ట్ fourth problem. So given P of t is equal to, so this is a polynomial in t. So P of t is equal to t minus 1 into t plus 1. This is given. So first P of 0 is equal to 0 minus 1 into 0 plus 1. So 0 minus 1 is minus 1, 0 plus 1 is 1, 1 into minus 1 is minus 1. Next, P of 1 is equal to 1 minus 1 into 1 plus 1. So 1 minus 1 is equal to 0 into 1 plus 1 is 2. So 0 2s are 0. Okay, next P of 2 is equal to 2 minus 1 into
2 plus 1. So this is equal to 2 minus 1 is 1, 2 plus 1 is 3. So 3 ones are 3. Okay. So last problem, fifth one. సో తెలుగు మీడియం చూడండి, p of t is equal to t minus 1 into t plus 1 అని ఇవ్వడం జరిగింది. p of 0 అంటే t ఉన్న స్థానంలో 0ను ప్రతిక్షేపించాలి. సో 0 minus 1 into 0 plus 1, 0 minus 1 అంటే minus 1, 0 plus 1 అంటే 1, 1 into minus 1 is minus 1. p of 1 అంటే t ఉన్న స్థానంలో 1 ప్రతిక్షేపించినట్లయితే 1 minus 1 into 1 plus 1. సో 1 minus 1 అంటే 0, 1 plus 1 అంటే 2 అవుతుంది. 0 0కు సమానం అవుతుంది. సో అదేవిధంగా p of 2 అంటే t ఉన్న స్థానంలో 2 ప్రతిక్షేపించినట్లయితే 2 minus 1, 2 plus 1 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 minus 1 అంటే 1 అవుతుంది, 2 plus 1 అంటే 3 అవుతుంది, 3 అవుతుంది. సో ఫిఫ్త్ వన్ వచ్చి p of x is equal to x square minus 3x plus 2. So p of 0 is equal to 0 square minus 3 into 0 plus 2. So 0 square is 0, minus 3 into 0 is 0, 0 plus 2. So 0 plus 0 is 0, plus 2 is 2. So next p of 1. So p of 1 is equal to 1 square minus 3 into 1 plus 2. So 1 square is 1, 3 ones are 3, minus 3 plus 2. So 1 plus 2 is 3, 3 minus 3 cancels. Okay, this becomes 0. So p of 2. So p of 2 is equal to 2 square minus 3 into 2 plus 2. So the value of 2 square is 4, 3 2s are 6 plus 2. 4 plus 2 is 6, 6 minus 6 is 0. Okay. If you observe the value of p of 0 and p of 1, p of 2 all gives the answer 0. Here 0 and here 2 and here gives 0. So at the x is equal to 0, this answer is 2 and the remaining two answers are 0. So this 1 and 2 are zeros of the given polynomials. ఓకే, తెలుగు మీడియం చూడండి, p of x is equal to x square minus 3x plus 2 అని ఇవ్వడం జరిగింది. మనం ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ p of 0 కట్టాలి. p of 0 అంటే x ఉన్న స్థానంలో 0ను ప్రతిక్షేపించాలి. 0 square minus 3 into 0 plus 2. సో 0 square అంటే 0, minus 3 into 0 అంటే 0 plus 2. సో దీని ఆన్సర్ వచ్చి మనకి 2 అవుతుంది. సో p of 1 అంటే x ఉన్న స్థానంలో 1 వేసుకున్నట్లయితే 1 square minus 3 into 1 plus 2. 1 square అంటే 1, 3 into 1 అంటే minus 3 into 1 అంటే minus 3 అవుతుంది, plus 2. ఇక్కడ 1 2 యాడ్ చేస్తే 3 వస్తుంది, 3 minus 3 అంటే 0. సో p of 2 is equal to x ఉన్న స్థానంలో 2 ప్రతిక్షేపిస్తే 2 square minus 3 into 2 plus 2. 2 square అంటే 4 అవుతుంది, 3 2s are 6 plus 2. 4 plus 2 అంటే 6 అవుతుంది, 6 minus 6 0 అవుతుంది. సో ఈ విధంగా చేయాలి. సో నెక్స్ట్ థర్డ్ రోమన్, verify whether the values of x given in each case are the zeros of the polynomial or not. ఓకే, తెలుగు మీడియం చూడండి, ఇక్కడ కొన్ని విలువలు ఇవ్వడం జరిగింది. చూడండి, x is equal to 1 minus 1/2 అని ఇవ్వడం జరిగింది. అదే x is equal to minus 3/2 అని ఇవ్వడం జరిగింది. x is equal to plus or minus 1 ఇవ్వడం జరిగింది. x is equal to minus 1, x is equal to 2 minus 2 ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు మనకి ఏం చేయమంటాడంటే ఈ minus 1/2 దీనికి 0 అవుతుందా అవదా, ఈ minus 1/2 అనేది దీనికి శూన్యం అవుతుందా అవదా. ఓకే, అదేవిధంగా minus 3/2 అనేది దీనికి 0 అవుతుందా అవదా, శూన్యం అవుతుందా అవదా అని మనం వెరిఫై చేయమంటాడు అనమాట. అంటే మనం వెరిఫై చేయమంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, we have to just substitute the value of the given x in the given polynomial, and if the answer is 0, the value becomes 0. If the answer is not 0, the value is not 0 of the given polynomial. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఆ ఇచ్చిన x యొక్క విలువను ఆ బహుపదిలో ప్రతిక్షేపించాలి. ప్రతిక్షేపించినప్పుడు దాని విలువ 0 వస్తే అది శూన్యం అవుతుంది, ఆ బహుపదికి 0 రాకపోతే శూన్యం కాదని రాయాలి. సో దీంట్లో ఫస్ట్ తీసుకుందాం మనం
first one. So P of x is equal to 2x plus 1. Now P of minus 1 by 2, we have to find P of minus 1 by 2. So this is equal to 2 into, we have to substitute the value of minus 1 by 2 in place of x. So minus 1 by 2 plus 1. Here 2 cancels. So we have minus 1 plus 1. So this is equal to 0. So while substituting the value of x is equal to minus 1, we get the answer 0. Therefore, minus 1 by 2 is 0 of P of x. P of x is equal to 2x plus 1. Okay. సో తెలుగు మీడియం చూడండి, పీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ 2x ప్లస్ 1 తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఎక్స్ ఉన్న ప్లేస్లో మైనస్ 1/2 ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి ఎక్స్ ఉన్న స్థానంలో మైనస్ 1/2 ప్రతిక్షేపించినట్లయితే 2 ఇంటూ మైనస్ 1/2 ప్లస్ 1 రెండు క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో మైనస్ 1 ప్లస్ 1 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది. సో ఇక్కడ మనకి ఆన్సర్ 0 వచ్చింది కాబట్టి ఖచ్చితంగా మైనస్ 1/2 దీనికి ఏమవుతుంది, 0 అవుతుంది. 0 అన్న శూన్యం అన్న మూలం అన్న రూట్ అన్న ఒకటే కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఆన్సర్ 0 వచ్చింది కాబట్టి minus 1/2 దీనికి ఏమవుతుంది, శూన్యం అవుతుందని రాయాలి. దేర్ఫోర్ minus 1/2 ఈజ్, సో minus 1/2 అనేది p ఆఫ్ x కు శూన్యం అవుతుంది అని రాయాలి. minus 1/2 అనేది p ఆఫ్ x కు శూన్యం అవుతుంది అని రాయాలి. ఓకే, శూన్యం అవుతుంది రాసినా పర్లేదు, లేదా ఒక మూలం అవుతుందని రాసినా కూడా పర్లేదు. సో దీంట్లో సెకండ్ వన్, p ఆఫ్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు P of x is equal to 5x minus pi. Okay. Now P of minus 3 by 2. Now P of minus 3 by 2 is equal to 5 into minus 3 by 2 minus pi. So this is equal to 5 3s are 15. 15 minus 15 by 2 minus 5. So this value is not equal to 0. So this value is not equal to 0. Therefore, minus 3 by 2 is not a 0 of, is not a 0 of P of x is equal to 2x plus 1, is not a 0 of P of x is equal to 2x plus 1. తెలుగు మీడియం చూడండి, P of x is equal to 5x minus pi అని ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే x ఉన్న ప్లేస్లో minus 3/2 ప్రతిక్షేపించినట్లయితే, సో P of minus 3/2 is equal to 5 into minus 3/2 minus pi. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 3 15 అవుతుంది, మైనస్ 15/2 దట్ ఈజ్ మైనస్ pi. సో దీని విలువ 0కి సమానం కాదు. ఓకే, నాట్ ఈక్వల్ టు 0. దెర్ఫోర్ మైనస్ 3/2 అనేది P ఆఫ్ x కు శూన్యం కాదు అన్నమాట, శూన్యం కాదు అని రాయాలి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ థర్డ్ ప్రాబ్లం, థర్డ్ వన్. P of x is equal to x square minus 1. So first we have to take x is equal to 1, later we have to take x is equal to minus 1. So first we have to find P of 1. P of 1 that is equal to 1 square minus 1. So that is equal to 1 minus 1, that is equal to 0. Next P of minus 1, that is equal to minus 1 square minus 1. So minus 1 square is plus 1 minus 1. So this is equal to 0. Okay. తెలుగు మీడియం చూడండి, P of x is equal to x square minus 1 అని ఇవ్వడం జరిగింది. x is equal to plus or minus 1 ఇవ్వడం జరిగింది. అంటే x వాల్యూ ముందు మనం ఏం చేయాలంటే 1 ప్రతిక్షేపించాలి, తర్వాత x వాల్యూ minus 1 ప్రతిక్షేపించాలి.
సో p of x ఈజ్ ఈక్వల్ టు x స్క్వేర్ మైనస్ 1 తీసుకున్నాను. p of 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే x ఉన్న స్థానంలో 1 ప్రతిక్షేపిస్తే 1 స్క్వేర్ మైనస్ 1 1 స్క్వేర్ ఇంటే 1 మైనస్ 1 1 మైనస్ 1 అంటే 0. p of minus 2 is equal to minus 2 square minus 1 minus 2 square and sorry minus 1 square minus 1 minus 1 square into 1 minus 1 that is equal to 0. So next fourth one, p of x is equal to x minus 1 into x plus 2. So at x is equal to minus 1, so p of minus 1, so that is equal to minus 1 into minus 1 plus 2. So minus 1 becomes minus 2 into minus 1 plus 2 is 1. So this is equal to minus 2 into 1 is minus 2. So next p of minus 2 is equal to minus 2 minus 1 minus 2 plus 2. So this is equal to minus 2 plus 2 is 0. So 0 into anything is 0. So this value becomes 0. ఓకే, తెలుగు మీడియం చూడండి. p of x is equal to x minus 1 into x plus 2 అని ఇవ్వడం జరిగింది. సో x is equal to minus 1, x is equal to minus 1 మొదట ఇవ్వడం జరిగింది. సో x is equal to minus 1 ప్రతిక్షేపించాను. ప్రతిక్షేపించినట్లయితే x is equal to minus 1 ప్రతిక్షేపించినట్లయితే మనకి ఏమొచ్చిందంటే ఇక్కడ ఆన్సర్ మైనస్ 2 వచ్చింది. x is equal to minus 2 ప్రతిక్షేపించినట్లయితే 0 వచ్చింది. అంటే ఇక్కడ మనకి క్వశ్చన్ ఏమడుగుతున్నాడు, పాలినామియల్ జీరోస్ అవుతాయా అవ్వట్లేదని అడుగుతున్నాడు. సో ఇక్కడ 1 మైనస్ 1 ఏమవుతాయి, మనకి జీరోస్ అవుతాయి, శూన్యాలు అవుతాయి. ఎందువల్ల అక్కడ 1 ప్రతిక్షేపించినప్పుడు 0 వచ్చింది, మైనస్ 1 ప్రతిక్షేపించినప్పుడు 0 వచ్చింది. కాబట్టి 1 మైనస్ 1 దీనికి ఏమవుతాయి, జీరోస్ అవుతాయి, శూన్యాలు అవుతాయి అని రాయాలి ఇక్కడ. అదేవిధంగా ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఫోర్త్ ప్రాబ్లంలో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 1 ప్రతిక్షేపించినప్పుడు ఆన్సర్ మనకి ఎంత వచ్చింది, ఇక్కడ మైనస్ 2 వచ్చింది. సో మైనస్ 2 వచ్చింది కాబట్టి సో 0 అవ్వలేదు కాబట్టి సో మైనస్ 1 దీనికి 0 అవ్వదన్నమాట. అలాగే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 2 ప్రతిక్షేపించినప్పుడు దీని విలువ 0 వచ్చింది కాబట్టి సో మైనస్ 2 అనేది దీనికి 0 అవుతుంది, శూన్యం అవుతుంది. ఇది శూన్యం కాదు, మైనస్ 2 ఇక్కడ మైనస్ 1 శూన్యం కాదు. ఏ శూన్యం అవుతుంది, మైనస్ 2 శూన్యం అవుతుంది. ఎందువల్లంటే మైనస్ 1 ప్రతిక్షేపించినప్పుడు ఆన్సర్ మైనస్ 2 వచ్చింది, మైనస్ 2 ప్రతిక్షేపించినప్పుడు ఆన్సర్ మనకు 0 వచ్చింది కాబట్టి. ఓకే, ఈ విధంగా చేయాలి ఈ ప్రాబ్లమ్స్. సో సేమ్ దాంట్లోనే ఫిఫ్త్ వన్ చూద్దాం ఇప్పుడు ఒకసారి. ఫిఫ్త్ వన్, సో ఫిఫ్త్ వన్, p of y is equal to y square. So at y is equal to 0, that is p of 0, so is equal to 0 square. So p of 0 is 0 square, that is equal to 0. Therefore 0 is a 0 of p of y. తెలుగు మీడియం చూడండి, p of y is equal to y square అని ఇవ్వడం జరిగింది. సో p of 0 మనం అంటే y ఉన్న ప్లేస్లో 0 వేసుకోవాలి. వేసుకున్నట్టే 0 స్క్వేర్ is equal to 0. సో 0 is 0 of p of y. ఓకే, అంటే తెలుగులో ఏం రాయాలి, 0 అనేది p of yకి శూన్యం అవుతుంది. 0 అనేది p of yకు శూన్యం అవుతుంది. శూన్యం అని రాసినా పర్లేదు, మూలం అని రాసినా పర్లేదు, శూన్యం అవుతుంది. శూన్యం అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్, p of x is equal to ax plus b. So x is equal to minus b by a is given. So p of minus b by a is equal to a into minus b by a plus b plus a, and a cancels here. So minus b plus b, so this is equal to 0. Therefore minus b by a is 0 of
0 of ax plus b. తెలుగులో అయితే వినండి ఒకసారి. p of x is equal to ax plus b అని ఇవ్వడం జరిగింది. సో p of minus b by a ఫైండ్ అవుట్ చేశాను, ఇక్కడ నేను కనుక్కున్నాను. అంటే x ఉన్న ప్లేస్లో మనం మైనస్ b by a వేసుకోవాలి. ఇక్కడ ax plus b అని ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి a ఇంటూ మైనస్ b by a ప్లస్ b అవుతుంది. a క్యాన్సిల్. సో మైనస్ b ప్లస్ b దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0. therefore మైనస్ b by a is 0 of ax plus b. అంటే అర్థం ఏంటి? మైనస్ b by a అనేది ax plus b కి శూన్యం అవుతుందని రాయాలి. సో నెక్స్ట్ 7th one. So what is given? F of x is equal to 2x minus 1. So f of 1 by 2, first we have to find f of 1 by 2. That is equal to 2 into 1 by 2 minus 1. 2 cancels. 1 minus 1 is equal to 0. F of minus 1 by 2 is equal to 2 into minus 1 by 2 minus 1. 2 cancels. Minus 1 becomes minus 2. So therefore 1 by 2 is a 0 of 2x minus 1, whereas minus 1 by 2 is not a 0 of 2x minus 1. తెలుగు మీడియం చూడండి. f of x is equal to 2x minus 1 ఇవ్వడం జరిగింది. f of 1 by 2 ఫైండ్ అవుట్ చేసినట్లయితే దాని విలువ ఎంత వచ్చింది మనకి? 0 వచ్చింది. అలాగే f of minus 1 by 2 ప్రతిక్షేపించినట్లయితే సో దీని విలువ మైనస్ 2 వచ్చింది. ఇక్కడ మైనస్ 2 వచ్చింది, ఇక్కడ 0 వచ్చింది. కాబట్టి మనకి దీని రైటింగ్ ఏం రాయాలి? 1 by 2 అనేది f of x కి శూన్యం అవుతుంది, మైనస్ 1 by 2 శూన్యం కాదు. ఇంగ్లీష్ మీడియం అయితే ఎలా రాయాలి? 1 by 2 is a 0 of f of x is equal to x minus 1, whereas minus 1 by 2 is not a 0 of f of x is equal to x minus 1. ఓకే, రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ మనం రేపు చేద్దాం. థ్యాంక్ యూ.